السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نرى المؤتمر الذي يعقده مركز الأزمات هنا ببلجيكا للتحدث عن الوضع الوبائي هنا ببلجيكا. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الأزمات هنا ببلجيكا، وفي إجابته على السؤال الذي طرحه الجميع في الأيام القليلة الماضية، قال إيف فان لاتم خلال المؤتمر الصحفي لمركز الأزمات اليوم الجمعة: لقد تجنبنا الموجة الثالثة في الوقت الحالي. وأضاف أنه إذا أصر على أن الفيروس لا يزال ينتشر بيد أن الزيادة في الحالات قد توقفت، وربما نشهد انخفاضا في أرقام الإصابات في وقت مبكر غدا، لذلك من المطمئن أنه على بعد ساعات قليلة من اجتماع اللجنة الاستشارية، حيث من المتوقع الموافقة على تخفيف الإجراءات. يقول فان لاتم: الوضع هنا أفضل منه في البلدان من حولنا، وهذا يدل على أن الإجراءات الحالية الأقل صرامة تجعل من الممكن تهدئة الوضع وعدم تفشي الوباء. وقال أيضا: من الواضح أننا سئمنا جميعا، لكن الوقت الحالي ليس وقت الاستسلام. وذكر أيضا مسؤول الصحة في بلجيكا خلال المؤتمر الصحفي ليوم الجمعة أن حقيقة أن الإصابات الجديدة في بلجيكا تتطور بشكل إيجابي مرة أخرى تظهر أن الإجراءات المخففة يمكن أن تعمل على وقف انتشار الفيروس إذا اتبعها السكان. ووفقا لعالم الفيروسات والمتحدث باسم فريق كوفيد-19 الفيدرالي ستيف فان جوست، بعد الذروة المفاجئة في نهاية الأسبوع الماضي، تزيد الأرقام المستقرة الآن من الأمل في إمكانية تجنب موجة ثالثة محتملة. وقال أيضا: ما زلنا نعمل بشكل أفضل من الدول الأوروبية الأخرى، ومن الواضح أن الإجراءات الأقل صرامة يمكن أن تنجح بشرط أن يستمر السكان في دعمها واتباعها. وأشار فان جوست إلى أنه على الرغم من حقيقة أن الناس يتذمرون عن حق ويتذمرون أكثر بشأن الإجراءات، فإن الغالبية العظمى من الناس يواصلون متابعتها، إلا أن عالم الفيروسات شدد على أنه بالرغم من استقرار حالات الإصابة، إلا أن الانخفاض في عدد المرضى في المستشفيات لم يظهر بعد، ولا يزال هذا الحظر أمرا أساسيا، ونأمل أن يترجم استقرار معدلات الإصابة قريبا إلى استقرار حالات الدخول للمستشفيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن حملة التطعيم البلجيكية في مراكز الرعاية السكنية، يعني دور المسنين، تظهر آثارها بشكل متزايد. وقال فان جوست في إشارة إلى حقيقة أن حالات تفشي المرض أصبحت أكثر ندرة، فقد تم الإبلاغ عن عدد أقل من الوفيات، في حين أيضا دخول عدد أقل من المسنين إلى المستشفيات. وأضاف: هذا يجعلنا متفائلين ويظهر أن الحل في متناول أيدينا. في الوقت نفسه يجب أن لا نسمح لهذه النقطة المضيئة بالعامة على حد تعبيره بالنظر إلى اجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة التسهيلات المحتملة بعد ظهر اليوم. أكد فان جوست أنه طالما يتم احترام القواعد الحالية، فإن القواعد الأكثر صرامة ليست ضرورية. وتبدأ السلطات البلجيكية في مناقشة إمكانية تخفيف الإجراءات ووجهات النظر اعتبارا من الساعة 2 ظهرا، وستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أحدث التغييرات بعد ذلك. كل هذا سوف نراه بهذا الفيديو الناطق باللغة الفرنسية الذي يبين المؤتمر الذي عقد اليوم للتكلم عن الوضع الوبائي هنا ببلجيكا بحضور مجموعة من الأخصائيين في علم الفيروسات هنا ببلجيكا، وعلى رأسهم فان لاتم. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le message porteur d'espoir qu'on essaye de vous transmettre déjà depuis quelque temps, c'est que la campagne de vaccination dans les maisons de repos se fait de plus en plus sentir dans les chiffres dans ce domaine bien particulier. En même temps, ceci ne doit pas nous aveugler, le virus circule toujours, le virus n'a pas perdu sa dangerosité pendant la campagne de vaccination. Et actuellement, d'ailleurs, nous avons en partie un signe de ça dans le fait que la diminution des décès, qui est drastique, on le verra plus tard, dans les maisons de repos chez les gens de plus de 85 ans, on a par contre une augmentation modérée, mais qui existe, des décès chez les gens de moins de 85 ans, donc en dehors des maisons de repos.
Il est donc toujours important actuellement, dans cette période transitoire pendant laquelle la vaccination prend son élan, de continuer à appliquer les mesures que nous connaissons bien afin de maîtriser l'apparition de nouvelles infections dans cette population non encore vaccinée et à risque. Si on s'intéresse aux chiffres, comme le montre la première diapositive, nous voyons qu'il y a eu en moyenne 2359 nouveaux cas durant la dernière semaine, ce qui est une augmentation, mais une augmentation qui n'est plus que de 2%. Cette augmentation, donc, que nous avons connue depuis quelque temps, et vous voyez que c'est la 4e depuis la résolution de la deuxième vague. Cette augmentation, donc, semble être terminée pour l'instant. Et probablement qu'à partir de demain, et donc ce week-end, globalement parlant, nous pourrons à nouveau enregistrer une diminution des chiffres de contamination. Si ceci est bien le cas, jeudi de la semaine précédente, le 25 février, aurait été le pic de recrudescence avec une moyenne hebdomadaire de 2419 nouveaux cas par jour. Si on s'intéresse à la carte de la Belgique, vous voyez qu'au niveau de la Flandre, on observe cette diminution partout, sauf une discrète augmentation encore dans la province d'Anvers. Qu'au niveau des différentes provinces wallonnes, on a exactement la même chose avec une diminution aussi, sauf dans le Hainaut, où l'augmentation reste encore importante, plus 32%. Et que pour la région de Bruxelles-Capitale, on a encore une augmentation de 16%. Au niveau des groupes d'âge que vous voyez dans la diapositive qui va apparaître, il y a vraiment des trends différents. On observe une diminution limitée chez les enfants de l'ordre de 5%, de petites diminutions dans des groupes d'âge de 40 et 50 ans, et surtout, et ceci va de pair, je dirais, avec ce qui se passe dans les maisons de repos, une diminution drastique de 29% chez les plus de 90 ans. On a encore quelques augmentations, entre autres chez les adolescents, avec plus 14%. Quant aux variants qui sont présents sur le territoire, un point important, vous le savez, quant à l'évolution et à l'évaluation des mesures à prendre pour les semaines et les mois qui viennent, on note qu'on a maintenant, depuis 2 semaines, plus de la moitié des souches circulantes qui sont le variant anglais, 51% en l'occurrence au moins, et qu'on a encore peu d'autres variants circulants, puisque le sud-africain est à moins de 5%, aux environs de 4,4%, et qu'il y a 1,9% de variants brésiliens. L'évolution récente nous montre donc que nous avons, pour l'instant, évité cette 3e vague. La situation reste relativement, chez nous, meilleure que dans d'autres pays qui nous entourent, avec, vous l'avez vu, en France entre autres, des mesures de plus en plus importantes prises dans certains départements qui sont proches de notre pays. Ceci démontre que des mesures persistantes, comme nous les connaissons, moins strictes que celles prises en urgence, permettent de calmer une situation et de ne pas avoir de flambée épidémiologique. Il est clair que notre résilience touche un peu à sa fin, que nous avons un peu tous marre, ça c'est clair, mais que ce n'est pas le moment de baisser complètement les bras parce que nous n'avons pas encore dans notre dos assez de protection dans les populations à risque pour nous permettre ce genre de risque. Si on s'intéresse justement aux hospitalisations, les hospitalisations continuent actuellement encore à augmenter. On a eu une moyenne de 156 nouvelles hospitalisations par jour sur les 7 derniers jours, ce qui est 23% de plus que ce qui était observé la semaine précédente. Ceci est le fait dans tout le pays, mais plus marqué dans certaines provinces, comme dans la province d'Anvers, dans le Hainaut et en Flandre occidentale. Ceci nous amène donc à avoir un peu plus de 1900 patients, en l'occurrence 1906 patients hospitalisés pour Covid, avec 426 qui le sont en soins intensifs. C'est donc une augmentation de 8% pour le total des hospitalisations et de 15% pour les soins intensifs. Cette augmentation dans les soins intensifs se répartit globalement dans toutes les provinces du pays. Nous espérons bien sûr que la stabilisation des nouvelles contaminations va induire dans les 7 à 10 jours une diminution de la même manière des hospitalisations. Si on s'intéresse aux décès,
on se rend compte que les décès continuent à diminuer, mais avec des tendances très différentes selon qu'on voit ce qui se passe en maison de repos et ce qu'on voit ce qui se passe dans le reste de la société. En moyenne, nous avons dû déplorer 26 décès par jour, c'est 7% de moins que la semaine précédente, mais c'est surtout marqué par le fait que les décès en maison de repos ont diminué de 58%, donc de manière drastique, comme on vous le dit déjà depuis plusieurs fois. Par contre, au niveau des décès en dehors des maisons de repos, on assiste pour le Covid à une augmentation de 32%. Vaccination dans notre pays, quelques chiffres avant des chiffres plus détaillés mardi prochain, bien sûr, comme d'habitude. Actuellement, 26%, donc un quart de la population de plus de 85 ans a reçu une première dose de vaccin. Cela signifie qu'un peu plus de 540 000 Belges, soit un petit 5%, en l'occurrence 4,7% de la population générale a reçu une première dose et que de l'ordre de 325 000, soit 2,8%, a reçu une deuxième dose de vaccin. Comme tous les vendredis, on va vous donner quelques chiffres concernant les maisons de repos et de soins. Et là, on l'a déjà signalé, malgré la circulation qui a été un peu plus intense ces derniers temps du virus dans la société, on n'a que des bonnes nouvelles. Ceci est clairement dû au fait que la vaccination a eu son impact dans le domaine des maisons de repos. Si on s'intéresse au nombre de nouveaux cas par 1000 résidents, on se rend compte sur le premier graphique que la Flandre est passée de 2,1 à 0,7, que Bruxelles est passée de 3,1 à 1,4 et que la Wallonie a eu sur un tout petit nombre de cas une discrète augmentation de 1,5 à 1,9. Si on s'intéresse cette fois-ci aux maisons de repos dans lesquelles il y a eu plus d'un nouveau cas par jour, plus d'un nouveau cas, on se rend compte qu'en Flandre, on est passé de 8 à 7%, en Wallonie de 9 à 6%, et à Bruxelles de 11 à 9%. Le troisième graphique va aller exactement dans le même sens, et vous voyez qu'on ne pourrait pas aller mieux, je dirais, que cela, puisque si on s'intéresse aux endroits où il y a eu plus que 10 cas, la Flandre est passée de 3 à 2%, la Wallonie est à 1%, et il n'y a toujours pas de situation de ce type dans la région de Bruxelles-Capitale. Le nombre de résidents de maisons de repos et de soins qui sont hospitalisés diminue. Il est de l'ordre, en l'occurrence, de 40 en une semaine et ne représente donc plus que 3,7% du nombre de gens hospitalisés. Et je vous rappelle qu'on était entre 18 et 20% il y a encore quelques mois. Le nombre de décès au niveau des résidents de maisons de repos a aussi drastiquement diminué puisqu'il est passé de 104 à 36. Alors vous savez, on est un jour de comité de concertation et parmi les possibilités qui sont là quant à une diminution des contraintes que nous avons, il y a bien sûr l'ouverture, l'extension des activités en plein air. Il est clair, ce serait presque évident qu'en plein air, la situation est d'habitude globalement moins à risque qu'à l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas être contaminé lors d'activités en extérieur. Repassons rapidement ensemble en revue les différents modes de transmission et les risques à l'intérieur comme à l'extérieur. On sait que le mode de transmission majeur, c'est la transmission par les gouttelettes, que ce soit des grosses gouttelettes ou des petites gouttelettes. Les grosses gouttelettes, elles sont suffisamment lourdes pour tomber rapidement. Lorsque nous les émettons, elles dépassent rarement 1 mètre, 1,20 m, et ce n'est pas pour rien que la distance d'1,50 m a été choisie comme distance de sécurité entre individus. Il est clair que ces grosses gouttelettes sont contagieuses et qu'elles le sont aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par ailleurs, nous émettons de manière variable d'une personne à l'autre, d'une activité à l'autre, des petites gouttelettes, des micro-gouttelettes, autrement dit aussi des aérosols, sont des particules de moins de 5 microns qui peuvent, elles aussi, bien sûr, infecter. Ces petites gouttelettes ont beaucoup moins de chances de contaminer quelqu'un à l'extérieur, à l'air libre.
En effet, dans ce contexte d'air libre, à cause de leur tout petit volume, elles vont d'une part s'évaporer encore un peu plus et disparaître, elles vont surtout être diluées extrêmement rapidement dans l'air extérieur avec le moindre courant d'air. Par contre, en contraste, à l'intérieur, ces petites gouttelettes peuvent être contagieuses de deux manières, d'une part à courte distance et d'autre part dans l'entièreté de la pièce. Si on prend, et on le voit sur la première photo là qui apparaît sur l'écran, si on prend la courte distance, ces micro-gouttelettes restent en suspension devant notre bouche, comme un petit nuage. Et donc ceci est une contagiosité à courte distance, à quelques dizaines de centimètres de notre visage. C'est typiquement ce qui se passe lorsqu'on est assis côte à côte à une table, par exemple, ou lorsqu'on se tient côte à côte, debout, l'un près de l'autre. Transmission possible là par grosses gouttelettes, mais aussi par ces micro-gouttelettes en nuages de proximité. Si on reste longtemps dans une pièce fermée, une pièce mal aérées, ces micro-gouttelettes ne vont pas rester devant notre visage, mais elles vont petit à petit se diluer dans l'atmosphère de la pièce. Elles vont remplir la pièce et globalement, l'entièreté de l'espace aérique de la pièce peut alors être un vecteur et devenir contagieux. On peut éviter ça, bien sûr, on vous l'a rappelé à de multiples reprises, en aérant, en ouvrant des fenêtres, en ventilant correctement une pièce. Et par ailleurs, outre la ventilation, bien sûr, il y a tout l'impact du port du masque. Le port du masque qui va éviter qu'à la sortie de votre bouche, à la sortie de votre nez, des grosses gouttelettes ne puissent se transformer en micro-aérosols en captant ces grosses gouttelettes avant qu'elles ne se transforment en micro-gouttelettes. En raison du chauffage à l'intérieur, en hiver, nous avons un air intérieur qui est globalement plus sec. Et dans cet air intérieur plus sec, la formation de micro-gouttelettes à partir des grosses gouttelettes se fait plus facilement. Et donc on a plus de risques que dans d'autres saisons, dans d'autres conditions, d'avoir des micro-gouttelettes en suspension dans une pièce. Toutes les recherches montrent qu'à l'extérieur, le risque de contamination est moindre qu'à l'intérieur. La plupart d'entre elles aboutissent à un risque qui est de l'ordre de 10 à 20 fois plus bas, et donc c'est vraiment extrêmement significatif. Ceci est lié aussi au fait que les supercontaminateurs, qui d'habitude d'ailleurs contaminent entre autres par des aérosols, ne sont pas des bons vecteurs à l'extérieur en fonction, on l'a dit, du fait que ces micro-aérosols y sont dilués, au contraire de la situation à l'intérieur. On n'a pratiquement pas ce genre de situation de supercontaminateurs dans des activités extérieures. Par ailleurs, lorsqu'on est à l'extérieur, l'effet des UV peut jouer un rôle, du moins dans certaines conditions, en dehors du simple fait que les gouttelettes vont se disperser plus rapidement. On peut songer que, bien sûr, l'extérieur, c'est une situation parfaite. Ce n'est pas le cas. Un exemple relativement récent et connu était ce qui s'est passé lors d'un cocktail à la Maison-Blanche, dans la roseraie, au mois de septembre, où de très nombreuses personnes ont été contaminées. Et c'est le cas, on l'a déjà évoqué il y a quelques instants ensemble, lorsqu'on se trouve assis ou debout, près l'un de l'autre, on est en train de parler, on est en train de boire un verre, on tourne la tête vers son voisin, et que ce soit par des grosses gouttelettes ou par ces micro-aérosols de proximité, on peut très clairement contaminer aussi son voisin. Ce risque de contamination, à l'extérieur comme à l'intérieur d'ailleurs, va être lié au nombre de personnes que l'on rencontre, qui sont proches de vous, donc à la densité des contacts et aussi à la durée des contacts. Si on se trouve à l'extérieur, essayez d'appliquer vraiment les mêmes règles que celles qu'on fait à l'intérieur, c'est-à-dire d'être en nombre restreint. Et nous allons voir si les mesures sont prises, qu'est-ce qu'un nombre restreint va vouloir dire à l'extérieur, d'éviter tout ce qui est bondé, de garder vos fameuses distances de sécurité.
Par ailleurs, en dehors des activités elles-mêmes, on s'est rendu compte dans différents pays que ce qui entoure les activités est au moins aussi à risque et parfois même plus à risque. Ce qui entoure les activités, c'est aller vers l'endroit de l'activité, ou c'est ce qui se passe après l'activité. Aller vers l'endroit de l'activité, c'est entre autres le covoiturage. Et le covoiturage doit se faire avec vraiment toutes les limitations du nombre de personnes et du port de masque entre personnes qui ne sont pas de la même bulle. Très souvent, de ce contexte-là, les moyens de transport en commun peuvent être à moindre risque qu'un covoiturage pris à la légère dans une voiture peu aérée. Rester, si possible, à l'extérieur dans des vrais espaces ouverts, entièrement ventilés. On sait qu'il peut y avoir des tentes, par exemple. Si 3 ou 4 parties de la tente sont enlevées et que l'air circule largement, ça ne pose guère de problème. Si cette tente est globalement fermée et qu'il y a juste un côté qui est ouvert, l'air peut y stagner pratiquement comme dans une pièce et ceci n'est plus une activité à l'extérieur. Ce même genre de risque peut se présenter dans des halls de foire, par exemple, ou d'autres situations. De la même manière, si vous avez entamé une activité à l'extérieur et qu'il se met à pleuvoir, il vaut mieux, sans les embrasser bien sûr, dire au revoir aux personnes présentes plutôt que de les inviter à l'intérieur, où là on va se transformer dans une situation qui est à risque beaucoup plus importante. Autre situation intérieure qui suit parfois une situation extérieure, ce sont des situations comme dans des camps par exemple, des camps de nuit dans lesquels on a une activité extérieure et puis on dort dans un endroit intérieur, bien sûr, surtout à l'époque de l'année où nous sommes pour l'instant. Il n'est pas du tout une bonne idée de faire ce genre d'activité. Restons donc à distance à l'extérieur et essayons de porter un masque dans des moments où nous pensons que ces distances ne pourront pas être observées adéquatement. Et un des moments où on ne porte pas de masque, c'est justement dans les activités plus ludiques, comme le fait de boire, de manger. Par définition, à ce moment-là, on va enlever le masque et on va très souvent aussi, entre 2 bouchées de sandwich ou 2 gorgées, parler à son voisin et donc éventuellement le contaminer par les gouttelettes dont on a déjà largement parlé. Donc, si nous pouvons nous retrouver plus nombreux à l'extérieur, et nous verrons ceci dans les heures qui viennent, gardez malgré tout un maximum de précautions pour rendre cette situation bien gérable. Dans les informations scientifiques qu'on voulait vous donner, il y en a concernant l'étendue de la protection de la population par l'acquisition d'anticorps liés à l'infection naturelle, donc pas ce qui est lié à la vaccination. Et dans ce contexte, Sciensano, maintenant, depuis 1 an, en collaboration avec les universités d'Anvers et de Liège, mène une étude de dosage d'anticorps dans des cabinets de généralistes, chez des médecins et du personnel travaillant dans les cabinets de médecine générale. Les derniers échantillons qui ont été testés ont été prélevés entre Noël 2020 et le 8 janvier 2021. Donc c'était avant toute campagne de vaccination. Ils sont le reflet d'une protection naturelle. On voit alors, on constate qu'actuellement à peu près 15%, en l'occurrence 15,1% des généralistes ont des anticorps. Ce n'est pas la même chose dans les différentes parties du pays puisque en Flandre il s'agit de 11,3%, à Bruxelles de 18,5% et en Wallonie de 20,4%. Ce profil différent en fonction des régions du pays a déjà été observé, on vous l'a déjà communiqué chez les donneurs de sang, puisque globalement on y a 16%, et 16% ce n'est pas significativement différent de 15%, avec de la même manière une variation régionale, moins de contamination en Flandre, plus de contamination en Wallonie. Ceci nous montre donc qu'à travers ce que nous avons vécu, les prestataires de première ligne ont un taux de contamination qui est celui de la population générale, que l'emploi des mesures de précaution de type gel hydroalcoolique, masque bien sûr et autres précautions leur a permis de ne pas avoir un surcroît de contamination. Qu'en est-il au niveau des hôpitaux ? À ce niveau-là, nous avons des dosages d'anticorps qui nous montrent que fin janvier, donc de manière très récente, 24% du personnel soignant des hôpitaux a des anticorps. Avant
la deuxième vague. Donc, au mois de septembre, nous en étions encore à 8%, et on vous l'a dit, nous étions montés comme ça entre 15 et 20% dans les dernières études qui avaient été faites. Très clairement, c'est l'impact de la deuxième vague qui continue à se manifester dans ces résultats. Au niveau des donneurs de sang, on a début janvier 2021, donc à nouveau, avant que toute personne puisse être vaccinée, 18% des donneurs qui ont des anticorps. Fin janvier, ce chiffre diminue un peu aux environs de 15%, et il est clair qu'il faut là encore des données complémentaires pour tirer des conclusions. Alors, quelques messages domestiques, j'avais envie de dire, avant de terminer, pour ceux d'entre vous qui vont sur le site de Cienzano, pour ceux qui vont sur les applications de type Lyme Surveil de Cienzano, il est bon de savoir que de longue date, une planification avait été faite de renouvellement du site et qu'il nécessite une interruption de l'accessibilité. Il va être appliqué in fine dans les semaines qui viennent. Et donc, pour votre information, le Cienzano ne sera pas accessible par mail et les sites en question seront inaccessibles ce samedi, donc le samedi 6 mars de 16h à 20h, le samedi prochain, le 13 mars, de 16h à minuit et le 3 avril de 16h à 22h. Donc, c'est jusqu'à 16h ces jours-là qu'on pourra consulter les données. Merci pour votre attention et bon